Hi, my name is Serena, and in December of 2025, I got to visit an Armenian village with just 3 people living there with my dear friends Romeo and Andre. What you're seeing now is Gyumri, my favorite place in Armenia and where I was living at that time. We traveled south of Gyumri about 40 minutes taxi ride to arrive at Zoragyur, which translates as Valley Village. Do you want to explain what's happening? Yeah, so basically, our taxi driver, luckily, he's honking and making sure people are home and stuff. That way we don't have to go door by door. I want to get the sign. What do you say? No one's home? We'll figure it out, don't worry. Typical taxi driver. Hell yeah. Smoking. It's 32. It's 0. It's 0 Fahrenheit. I mean, not 0 Fahrenheit. It's Celsius. 0 Celsius. Yeah. Oh my gosh. And you see the snow is coming in too. Yeah. Wow. So what's the plan if he's We go honked door by his door. car? No, first let's get like an overview of like the place. Let's walk around and see, like, familiarize ourselves. Yeah. We'll knock. Where are all the people? They're hunting for food. Okay. Just say there's no data here. If this guy leaves us, Okay. Zoragyur. Freezing my ass off, really. This is how small the village is. And that's the main streets. Alright, here goes nothing. Hunter's really enjoying himself. He wants to get his energies up for his own little excursion back in Canada. Canada. The 51st states. Let me tell you, they're gonna get tariffed. We're gonna pass a big, beautiful bill for a tariff. Or we can try the store. It's a random shed we can try. Let's try it one more time. There's no one in there. It's inhabitable here in the winter. Wait. And there's some cows over there. Oh, there are some cows. Սենյակները որ քնում են գոմը, էլի ավելի հին սարք։ Like this. Սրելեք։ Oh, Ոչ իրակ նորմալ մաշին ապեր բիզնես բաներն ուզում տանի։ Հա։ Ստոկ ընտրի։ Ready? 3, 2, 1. Thank you so much for your time and allowing us to interview you. I just want to ask you a few questions if you're comfortable with it, so you can show in hindsight the Armenians here and the diasporans what it's like living in this hamlets, and we can go from there. Why? Oh wow, this is great. So my first question is, I know there's some history with native Turkish people living here, and they left because they thought Armenians were gonna attack them.
because they attacked other neighboring villages. So I just want to know more about the history of this place, and you can share more insight. That would be great. Ես ծնվել եմ այս գյուղում մեծացել եմ, բայց իմ պապերը երկրից եկած են Արևմտա Հայաստանից։ Խնուստի են եղել, Մշեցի են եղել, Վարդովցի են եղել։ Պապաս պատերազմի ժամանակ գնացել չէ 41 թվին։ Ես իմ ծնողներս ստեղ են մեծել, ես էլ ստեղ եմ ծնվել մեծել, բայց գյուղի մոմենտով որ ասեմ գյուղս փոքր գյուղ է, առաջ 15 թվերին ապրել են թուրքեր։ Թուրքի գյուղ է եղել։ Հին անունը Փիշտիկյան է, թազա նոր անունը Ձորագյուղ է։ Ինչի անունը փոխվել է։ Դե ինքը էծև է եղել, որ ինք թուրքական անունը Փիշ Փաշա է կնշանակե։ Փիշտիկյան։ Մերոնք յան տառերը ավելացրել են Փիշտիկյան, բայց Փիրը թուրքի Փաշա է անունով։ Հետո որ մերոնք եկել են երկրից, այս թուրքը խելացի է եղել, իր ժողովրդին չեն կոդորել մեր գյուղացիք։ Մերոնք որ մտել են գյուղ, արդեն այստեղի թուրքերը հեռացել են, գիշերով հեռացել են, իր ժողովրդին ինքը վերցրել հեռացել է գյուղից։ Բայց այն մյուս հարևան գյուղերին լրիվ կոդորել են, մերոնք։ Դե մի վրեժ կա, մինչև առեսօր էլ վրեժ ունենք, թե հնուց, թե այս նոր Կարորիա պատերազմ, թե այս Ղարաբաղյան պատերազմ, վրեժ ունենք, բոլորս էլ վրեժ ունենք, ուզում եմ ես, ուզում եմ խնդրեմ և հայտնեմ, թե սպյուրքա հայերին, թե մեր տեղի բնակչության հայերին, համախմբեք ժողովրդյան, հայերժան, մի բռունցք տարեք, մի բռունցք որ լինենք, հայ դեմը ոչ մեկ չի կրակարնի, մինակ համախմբեք, ուրիշ ինչ ասեմ, գյուղս փոքր գյուղ է, բնակչություն չկա, ես եմ իմ ընտանիքով, ուրիշ ոչ բան չունեմ ավել սերով, էս է։ Որ չառանձնանանք, ամենը միասին։ Միասնական, թե Սյուրքի հայերը, թե մեր Հայաստանի հայերը, միասնական միացեք, մի բռունց տարեք, որ ամեն դժվարությունը հաղթահարենք, ամեն մի դժվարությունը հաղթահարենք, դժվարություններ շատ ունենք, մեր թշնամին մինչև Ադամները զինված կայնած է, որ վարգյան առվարգյան հայ ազգին վերացնի, ոչնչացնի, այդ կամալ։ Դու զգում ես տարբերություն սփյուռքահայերի հետ եւ այստեղի ապրողների Իմ մարդերը։ համար հայ է, իմ համար մեկ է, հայ է, ուրեմն всё, հայ մեջ է, կա վատ, կա լավ, կա շատ լավ, բայց որ հայ է, իմ համար մեկ է, վատ է, լավ է, ինչ է, ուրեմն հայ է, ուրեմն всё, վերջ։ Yeah. Do you think the villages should be renovated more so that more people could come? Or they should go to like the big cities and like whoever wants to stay like in the villages should just stay put? Ես ավելի ուրախ կլինեի, որ մեր գյուղերը չլքվեին, չդադարվեին, միանային շինարարություններ տար, տներ սարքեին, թե սպյուրքահայ, թե տեղի հայեր, թե արցախահայեր, գային, ապրեին, տանջվեին, չարչվեին, արարեին, ապրեին։ Իմ համար ուրախ կեներ, իմ գյուղը ծաղկեր, բազմանար, էլի շատ ուրախ կլինեինք։ Էլի շատ ուրախ կլինեինք։ Ուրախ կլինեինք, ինչի ուրախ չենք լինի։ And it's totally fine if they open up like small businesses, like small markets for food or schools, places to learn and like museums. Եվ կուզենայիր, որ դպրոցներ սարքին եւ թանգարաններ ամեն ինչ հնարավորություն կա, ինչ ուզում են ստեղծեն ժողովրդի համար։ Anything for the Ինչ people. ստեղծեն, ինչ պատրաստեն, մեծ աջույքով, մեծ ուրախությամբ կընդունենք։ Ամեն ինչ, թե դպրոց, թե մանկապարտեզ, թե աշխատանքի տեղ, ամեն ինչ։ Ինչ հնարավորություն կա, թող անեն, ավելի լավ։ Շատ լավ կյանի, հողը կա, ջուրը կա, ոռոգման ջուրը կա, բնություն էլ Աստված տվե չի խնայել, շատ լավ է։ Թող կան ավելի լավ, թող ամեն ինչ անեն, ամեն ինչ,
Ոչ մեկն է դեմ չի։ Ոչ մեկը, հետո հանգարց մեկը, որ իմ գյուղի վայով դեմ է եղնի շնորհակալ բարգավաճելու բանի, այդ իմ հետ հարցեր պետք է ունենան։ Ուրիշ ոչ բան չեմ կրասի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ գյուղը ծաղկի ու իմ գյուղի բուրմունքն, բնությունն բուրմունքը տեսնին հիանան։ Is that the reason why you wanted to stay here and not go move to like Yerevan and Gyumri, Venezuela for opportunities? Because this place is so beautiful. Просто ժամանակին շատ բան եմ ունեցել, շատ մեծ հնարավորություն եմ ունեցել, բայց ափսոս, ես ընջայել հասակից վաղտով ես մեռնեցի Արցախի ճամպեն, ազատության ճամպեն, որ ազատագրվերը դա մինչ ազատագրվան, բայեցին 30 տարի մեր երեխեքը մենք, ես այդ վաղտ 25 տարեկան, 24 տարեկան է, ես շատ բան ունեի ենելու, ափսոս, ես մեռնեցի Արցախի ճամպեն, կորցրի ամեն ինչը, կորցրի իմ առողջությունը, հետո որ դժվարացավ աշխատանք չունեինք, արդեն են չէր, հերնումերս տարիքով էին, ծեր էին, տանը հազիվ հասցնում էինք, տան մոմենտով ունեի այնտեղ հիմքեր, շենքի, քար, ամեն ինչ, որ պետք է սարքենք, պատրաստենք, պրոստո ուրիշ դրության մեջ ընկա, պես չսարքի ու մնացի գյուղում, բայց ես ու իմը պարավեն, սաղ կյանքներս գմանանք ստեղ, կտանջվենք, չարչվենք, մեր երեխեքին կոկնենք, ինչքան կրսանք կոկնենք, ինչքան չկրսանք ասպազ իրանց հետ, բայց իմ հողությունն ուրիշ է աղբեր, հուր երտամ իմ հողությունն ուրիշ է, ին մի բաժակ ջուրնել որ խմում եմ, ուրեմն աշխարհն իմն է, այսքան բան աղբեր, εμի դուք ձեր աշխով տեսնում եք գյուղն էլ, գյուղի դրվածքն էլ, դիրքն էլ, բայց որ ապրող չկա, առայժմս, դժվար է, այդքան բան, լավ, ասպես էլ մնանք լավ է, չէ աղբեր ես, երկված է աղբեր ժար, ձեր պես ժայելություն բնյան այդ գյուղն էլի, լավ թասիբով ճահելություն եղնի գյուղում, մեր 15 տուն, արժե ամեն ինչ աղբեր, ամեն ինչի կրանք ենենք, մեջքի կդանք սարել շուր կդանք աղբեր, մինակ լավ ճահելություն, լավ ընդանիքներ յանին, աստեղ ապրող։ So for someone like me, who like wants the city life, you know, gets food from like the grocery store and like works like remote, like what is the selling point for me and like other young, you know, men, women, Armenians to like come and live a village life? That is a good question. Ինչ ասում ես Սպյուրքայի ապրելա որգան ապրեն բան, դե իրանք դրսում ուրիշ կյանք է, ստեղ ուրիշ կյանք է, ինչ մնա սուպերմարկետ բան են, ամեն մարդ իր հնարավորության, օրինակ ես սուպերմարկետ 1000-ից մի անգամ մտնում չէ, զատո չէ, ես են հասարակ խանութներն էլ մտնում ենք, բավարարվում ենք աղբեր, ես չեմ սիրում այդ սուպերմարկետ, հմի մեզնից անասուն միսը տանում են սուպերմարկետներում 5000, 6000 դրամով է գծախին, մի կիլոգրամը, են մյուս խանութները սովորական պասաժները 3000 է, 4000 է, 2000 է, իմ հնարավորության չափին տարբեր տեղերից ենք մտնում, բայց ոչ սուպերմարկետ, մարդկանց ոչինչ ունե որը գմտնի սուպերմարկետից կարնի ամենաանդիր բանը կարնի, դու արնեն, անուշյանի, Ես չեմ խանգարում, ես էլ իրան չեմ խանգարում, իրանք ամենալավ ընդիրը ուտեն, ես էլ սովորական հասարակ բանը կուլի, ինչ է որ, ուրիշ ոչ բան չեմ կրասի, ժոր ջան, հայություն ջան, նեղություն շատ կա, բայց այդ ամեն նեղությունն միջից է դուրս կալ կա, բայց չէ որսինք սովամա է ազգն, սովամա չէ, ամեն դժվարության դեմ էլ պայքար կա, ամեն ինչն էլ հաղթահարվող է, Սեյրան ջան, մեր պավերը մեզ խապեցին, ասում ենք ոնց որ խապել են, ասում են Հայաստանում հավերը
Ձու ադում են ճամպեկին, պատերի տակ, բան, եկանք իսու, ինչա, վիշպան, բայց ասում պարկում է, տանջվում ենք, տանջված, շարշրված, տանջվանք, չարշարվանք, ստեղծինք ամեն ճել, տնով էլ, տեղով էլ, ընդեղից էլ լավ, շատ լավ ապրում ենք։ Ճիշտ է կարող ծնվել ենք մենք Սիրիայում, հողջուրը ոնց որ քաշել է, ծնտով ընդեղից են իրանք, բայց աղբեր, ես մեր հողջուրից լավը չկա, բակուր ջուր, մենք մեր դարդուցավի հետ, մեր տանջանքի հետ ապրում ենք, ինչ եղը, ես էլ խնդրում եմ Սպյուրկա հայջան, դրտի հայություն, միացեք, ետ արեք, մի հատ լավ հին երկ ունենք, Սուլտան Մշոլավո երկն է, Մշոլավո Սուլտան գուզե մեզի ջնջե, այդ խոսքերը հիշեք այդ երկն ու ետ արեք, մեր ազգը թապարել է, քարը բարձրացնից հայատագից դուրս կկա, որ միանանք շատ լավ կյանի, ընդիր կյանի, սաղես համար շատ լավ կյանի, ինչ ենք, մի բոր ազգ ենք, էլի, միանանք, ուրիշ ոչ բան, միացեք հայեր, ուրիշ ոչ բան չեմ ասել, լավ կյանի, ամեն ինչ լավ կյանի, ճիշտ է, գրական չեմ խոսում, մեր բարբարից էլի, ենգնում եմ էջ, բայց թե դա մի որոշ մարդիկ կարող չհասկնան իմ բարբարից, բայց թե որոշները կհասկնան բարբարը, լավ կյան, հայրժան, միացեք, լավատեսենք, ճիշտ է, մի դժվար ժամանակները, բայց կանցնի, եթե միանանք, ամեն ինչն է կհաղթարինք։ What do you think diasporans could do, just very briefly, to come and help and make sure Armenia is way more self-sufficient in like the future? Կազմակերպություն պետք է անի ու այնց կազմակերպություն, որ Սպյուրկայի ուղարկած օգնությունը, թե ֆինանսը, թե սնունդը, թե ինչ որ մի բան ծառայի իր օգտին։ Չլվացնեն այդ փողերը, չգողնան, չթալանեն, հայրենիքի համար լավ բան անեն։ Նորմալ կազմակերպություն, նորմալ մարդիկ։ Շատ բանում եմ խոսալու, բայց չեմ խոսա, որտեվ Քարոջայի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ մեր Սպյուրկա հայերը շատ են օգնել հայջան, շատ, թե զենքով, թե ֆինանսապես, թե կռվող տեղեկով։ Ես շատ երին գիտեմ, բայց բաներ կա, որ իր նպատակին չի ծառայ մեր Սպյուրկա հայերի ղերգազները։ Շատ եմ ափսոսում էլի։ Ես էլ ուրիշ այնտեղ բաներ կա, որ չեմ ասի, չեմ խոսա վաբշե այդ մասին։ Պետք չի անձի, բայց մեզ ցավ էլի, իմ ժողովուրդը ինչի պիտի խեղճ ապրեր, հայությունը, հայ ժողովուրդը ինչի պիտի խեղճ ապրեր, վատ ապրեր։ Ամեն ինչի համար պիտի ծառայեր ուղարկածները նախքան պատերազմել օգնել են էնել ինչ ձևի Հայաստանին, Արցախին, մեր Սպյուրկա հայերը, շատ են օգնել, հատկապես ֆինանսով, են ինչ էր, որ մարատոն են կազմակերպում, չէ գար, մարատոնի ժամանակ 20 միլիոն, 30 միլիոն փողեր էին հավաքում, ղրգում էին Հայաստան, բայց իրականում տեղ հասնում էր, բայց չէր ծառայում իրան նպատակին։ Բայց այդ ինչի համար է, որտեվ ճիշտ չեն պլանավոր է իրանց կազմակերպությունը։ Դա նանջան չեմ ուզում էլ երկրստում էլի ցանտան։ Դեռ բաներ կա, որ չեմ ուզում խոսամ։ Ես որ անջադես, կեսիմ։ Ոչինչ։ Հա, չէ, պետք է դել արտենսել, շատ շնորհակալ եմ Սպյուրկա հայից։ Ճիշտ է, ես չեմ ունեցել ինձ հասանել ոչ բան է պետք է։ Ես իմ դարդ քրդինկով եմ ապրել, բայց Հալարյանի մարդկանց, որ այսքան օգնեցին հային, Հայաստանին, թե երկրաշարժի ժամանակ, թե պատերազմի ժամանակ, թե այս պատերազմի ժամանակ, երև մինչև հիմա որսինք ղեկավարությունը թույլատրել կամ ինչ-որ մի բան կազմակերպի, էլի նորից դրսից կօգնեն Հայաստանի ժողովրդին, բայց ես չեմ ուզում, թող չօգնեն, թող իրանց ով ընկաստեղից ելնին կայնին,
Մենակ խնդրում եմ թասիբ ու միացում։ Միացեք հայեր։ Թե սպուրկա է, թե տեղա է։ Միացեք, մեկ բռունցք եղեք, որ ամենի դժվարությունը հաղթահարենք, ուրիշ ոչ բան չեմ ասել։ Եթե միացում չեղավ դժվար է։ Okay, so I lied. I'm actually going to ask you one last question. And we want to know what it's like living in a 3-person village, let alone Hamlet. That's what it's called. Because when I go to Yerevan, like as a young man, like I'm surrounded by like all these individuals and stuff, and it's easy to make friends. But like here, there's only 3 people. So how do you even sustain that? Romeo just said that we're in a hamlet. I mean, we are. Your name is... They know my name is Romeo, and my dad's name is Hamlet. No, watch that. Ննալ ես ապրել դիմանալ սիմոր ամեն դժվարությունը ես պատրաստ եմ եղել, ամեն դժվարությունը տեսերիմ, ամեն ցավն տեսերիմ, բայց սերավնո։ Իմ համար տանջում չաշում իմ տեղու հետ, իմ ընտանիքի հետ, լավ ադաբրում չենք էլ բողոք, ասպես էլ որ մնանք լավ է։ Հա, ասպես էլ մնանք լավ է։ Եվ նույնը ասում ես հայ ընտանիքի մասին, որ մենք էլ դժվարանանք միասին եւ մենք էլ ճիշտ դու նկատի ունես, որ մենք էլ ենք ընտանիք, ամեն հայությունը մենք էլ կոչվում ենք մեկ ընտանիք։ Հա, ամեն հայությունն էլ մեկ ընտանիք են, բայց ամեն հայությունն էլ իր դժվարությունը տեսել է։ Այնպես չէ որ փռած եղե ամեն ինչը հավաքի դրել են ջեբներն ու գնացել են ռեստորան կամ մանկալու կամ ես ինչ։ Սաղն էլ տեսել են դժվարությունները։ Սաղը, հայ եմ ընկերս Գևորգյան Արմենը իմ գյուղի թորն է։ Հիմա Ամերիկայում այս էսի որ հանգարց տեսնի, երևի 2 մետր ոտները գետնից կդարվի։ Ուրախությունից։ Բա որ հիմա գյուղի մեջ պրոստո ցուրտ է, որ հանեմ իրանց տները գյուղը նկարել, սեսի իմ կարոտն առա, պրծա։ Հա։ Չէ, ամեն մեկս էլ դժվարություններ ունեցին, ամեն հայն էլ ունեցել է դժվարություն։ Ու եթե միասնական չեղնենք, ելի դժվարությունների դեմ ունենք կանգնելու։ Այդքան բան։ Մեկ էլ Աստծուց առողջություն խնդրենք։ Բայ պաշտպանե մեր հայ ազգին։ Շո։ Այդքան բան եմ ուզում։ I think that was it. The best car in the Soviet Union is Lada. Yes, most reliable car. I serve you. I love you. Yeah, I love you. Yeah, I love you.